हेलो मित्रों, एमडी बायोलॉजी क्लास में आप सर्वेनु स्वागत है। आज आप धोरण 12 प्रकरण नंबर 2 ए सपुष्पी वनस्पति में लिंगी प्रजनन विषे चर्चा करवानी है। सौथी पहला आपणे सपुष्पी वनस्पति में लिंगी प्रजनन विषे चर्चा करीशुं। सौथी पहलो मारो मुद्दो है सपुष्पी वनस्पति एटले शुं। सपुष्पी वनस्पति कोने कहेवाय? सादी भाषा में सपुष्पी वनस्पति की बात करूँ तो सपुष्पी वनस्पति एटले पुष्प के बीज धरावती वनस्पति ने सपुष्पी वनस्पति तरीके ओळखवामां आवे छे। बीजो जे मुद्दो है आपणो एना साथे कि भाई प्रजनन एटले शुं। तो प्रजनन विषे आपणे बात करिए तो धोरण 12 प्रकरण 1 में मैं चर्चा करी है कि दरेक सजीव पुख्त वये पोताना जेवो नव सजीव उत्पन्न करे छे ए क्रियाने प्रजनन कहे छे। प्रजननना बे प्रकार छे, अलिंगी प्रजनन अने लिंगी प्रजनन। अलिंगी प्रजनन सरल कक्षाना सजीवों में सरल कक्षानी वनस्पतिओनी अंदर जोवा मळे छे, जेमां एक ज पितृ भाग ले छे। साथे साथे लिंगी प्रजनननी पण बात करी छे कि लिंगी प्रजनननी क्रिया दरमियान बे विरुद्ध जातिना सजीवो भाग ले छे अने नव सजीव उत्पन्न करे छे। तो आपणे आ बाबतो विषे चर्चा करी चूक्या छीए। अहींया सपुष्पी वनस्पतिमां लिंगी प्रजनननी ज्यारे पण आपणे वात करीशुं त्यारे लिंगी प्रजनननी अंदर एक सीधी सादी वात छे कि लिंगी प्रजननमां આપણે ભણ્યા છીએ પણ ફરીથી હું કહી દઉં કે લિંગી પ્રજનનમાં શું થાય। તો લિંગી પ્રજનનમાં બે વિરુદ્ધ જાતિના સજીવો છે, નર અને માદા। નર સજીવ નરજન્યુ ઉત્પન્ન કરે, માદા સજીવ માદાજન્યુ ઉત્પન્ન કરે અને આ બંને જન્યુઓ જ્યારે એકબીજા સાથે જોડાય એટલે યુગ્મનજ અને ફલિતાંડનું નિર્માણ કરે અને એ ફલિતાંડમાંથી નવા સજીવનું નિર્માણ થાય છે। તો એવા પ્રજનનને આપણે લિંગી પ્રજનન તરીકે ઓળખીએ છીએ। મિત્રો ખ્યાલ આવી જાય? ઓકે, કમ્પ્લીટ થઈ ગયું। હવે સપુષ્પી વનસ્પતિ અને પ્રજનન બંને શબ્દો ક્લિયર થઈ ગયા। લિંગી પ્રજનન શબ્દ પણ ખબર પડી ગઈ। હવે જે મારો વાત છે કે ભાઈ સપુષ્પી વનસ્પતિમાં પુષ્પ ધરાવે છે એટલે વનસ્પતિનું પ્રજનન અંગ કયું? પુષ્પ। सपुष्पी वनस्पति में प्रजनन अंग क्यू? पुष्प। पुष्प ए वनस्पतिनु प्रजनन अंग छे। तो आ लिंगी प्रजनन की क्रिया अंदर आपणे 3 तबक्काओ भण्या हता, पूर्वफलन, फलन अने पश्चफलन। तो सौथी पहला आपणे फरीथी एक वखत पूर्वफलन घटनाओं विषे चर्चा करी लईए कि भाई पूर्वफलन घटनाओं शुं छे। पूर्वफलन तमने खबर ज हशे कि पूर्वफलन घटनाओनी अंदर आपणे बे बाबतोनी वात करी हती, जन्यु जनन अने जन्यु वहन। जन्यु जनननी अंदर वात करी हती जन्युओनुं निर्माण थाय छे अने जन्युओनुं वहन थाय छे। अहींया आपणे पूर्वफलन घटनानी अंदर आपणुं आ प्रकरणनी अंदर सपुष्पी वनस्पतिमां लिंगी प्रजनन छे तो आपणुं प्रजनन अंग कयुं छे? सपुष्पी वनस्पतिमां पुष्प ए वनस्पतिनुं प्रजनन अंग छे। पुष्प ज्यारे सर्जाय एटले कि ज्यां सर्जावानुं होय ए पहेलाथी ज नक्की थई गयुं होय छे कि ते क्यां सर्जाशे अने ते माटे तेनी अंदर थती अंतस्त्रावी होय के रचनाकीय फेरफारो होय ए शरू थई जाय छे वनस्पतिमां। अंतस्त्रावी के रचनाकीय फेरफारो होय ए वनस्पति में शरू थई जाए अने पुष्पीय प्रवर्धों में विभेदन थवानो शरू थई जाए छे अने पहला पुष्पकलिकाओ सर्जाय अने पुष्पकलिकाओ धरावतो पुष्पविन्यास सर्जाय छे। आपणे धोरण 11 में भणेला छीए कि भाई पुष्पकलिकाओ वज्रपत्रथी ढांकेली पुष्पविन्यास पुष्पोनी गोठवणी ए पुष्पविन्यास सर्जाय अने त्यारबाद पुष्पनी रचना थाय छे। हवे जे आपणो टॉपिक छे कि भाई पुष्प पुष्प अहींया मैं टाइटल आप्युं छे, साथे साथे बाजुमां सरस मजानुं एक ड्रॉइंग पण करेलुं छे। पुष्पनी वात करूं तो पुष्पनी अंदर आम मुख्य 2 जूथ छे। पुष्पमां केटला जूथ छे? 2। 2 जूथनी अंदर सौथी पहला हूँ बात करूँ छूं एक छे वंध्य जूथ अने बीजू छे फळद्रुप जूथ। वंध्य जूथनी बात करिए सौथी पहला तो वंध्य जूथनी अंदर सौथी पहला आवे छे वज्रचक्र अने त्यारबाद आवे छे दल चक्र।
વંધ્ય જૂથમાં વજ્રચક્ર અને દલચક્ર છે. આ બંને વિશે આપણે ધોરણ 11માં અભ્યાસ કર્યો છે. વજ્રચક્ર એટલે કે વજ્રપત્રોનું બનેલું ચક્ર લીલા રંગનું છે અને કલિકા અવસ્થામાં પુષ્પનું રક્ષણનું કામ કરે છે. સાથે સાથે દલપત્ર એટલે કે દલપત્રોનું બનેલું ચક્ર એટલે દલચક્ર એ પુષ્પનું સૌથી આકર્ષક અંગ છે. વિવિધ રંગો, વિવિધ આકારો ધરાવે છે. સાથે સાથે તે પ્રજનન માટે કીટકોને આકર્ષવાનું કામ પણ કરે છે. તો આ બંને ચક્રો સીધી રીતે પ્રજનનની ક્રિયામાં ભાગ લેતા નથી, પરંતુ આ બંને ચક્રો પ્રજનનની ક્રિયામાં મદદરૂપ થાય છે. એટલા માટે આપણે આવા ચક્રોને સહાયક ચક્રો પણ કહી શકીએ છીએ. આવા ચક્રોને કયા ચક્રો કહીશું મિત્રો? સહાયક ચક્રો. હવે વાત આવે છે ફળદ્રુપ જૂથ. ફળદ્રુપ જૂથની અંદર બે ભાગ બે આવશે. એક છે પુંકેસર ચક્ર અને બીજું છે સ્ત્રીકેસર ચક્ર. પુંકેસર ચક્ર. પુંકેસર ચક્ર એ પુષ્પનું નર પ્રજનન અંગ છે, જ્યારે સ્ત્રીકેસર એ પુષ્પનું માદા પ્રજનન અંગ છે. આપણે જાણીએ છીએ લિંગી પ્રજનનની ક્રિયામાં બે વિરુદ્ધ સજીવો અથવા તો અહીંયા પુષ્પની વાત કરીએ તો પુંકેસર એ નર થઈ જાય અને સ્ત્રીકેસર એ માદા થઈ જાય અને આ બંને જન્યુઓનું નિર્માણ કરશે અને ત્યારબાદ યુગ્મન બનશે અને નવો સજીવ ઉત્પન્ન થાય છે. તો અહીંયા આ પુંકેસર અને સ્ત્રીકેસર એ પ્રજનનની ક્રિયામાં ભાગ લે છે. એટલા માટે આ ચક્રોને આપણે આવશ્યક ચક્રો કહીશું મિત્રો. શું કહીશું એને? આવશ્યક ચક્રો. કયા ચક્રો કહીશું? આવશ્યક ચક્રો. હવે તમને બેઝિક માહિતી ખ્યાલ આવી ગઈ હશે કે ભાઈ પુષ્પની અંદર કઈ કઈ બાબતો છે. હવે આપણે આકૃતિથી પણ એને સમજી લઈએ કે ભાઈ આકૃતિની અંદર સૌથી બહાર વજ્રપત્ર અને દલપત્ર જોવાઈ રહ્યા છે. એ સહાયક ચક્રો છે. જ્યારે પુંકેસર આ દેખાય છે તે, આ દેખાય છે તે, આ દેખાય છે તે, આ દેખાય એ પુંકેસર એ નર પ્રજનન અંગ છે. જ્યારે મધ્યમાં રહેલું આ સ્ત્રીકેસર એ માદા પ્રજનન અંગ છે. પુંકેસરના વિવિધ ભાગો છે, સ્ત્રીકેસરના વિવિધ ભાગો છે. આપણે આ પ્રકરણમાં એના વિશે પણ અભ્યાસ કરવાનો છે. આ ઉપરાંત ઘણી બધી બાબતો વિશે આપણે આ પ્રકરણની અંદર અભ્યાસ કરીશું. હવે પુષ્પની નામ નિર્દેશિત આકૃતિ આપણને આવડવી જોઈએ. આ આકૃતિ દોરો તો પણ ચાલે, આપણી બુકની આકૃતિ દોરો તો પણ ચાલે, અથવા તેના ભાગો વિશે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અને ધોરણ 11માં તમે આકૃતિ દોરેલી છે એટલે તમને આ આકૃતિ આવડતી પણ હશે. પ્રયત્ન કરજો. હવે વનસ્પતિનો પ્રશ્ન એક થાય કે વનસ્પતિનું પ્રજનન અંગ કયું? પુષ્પ. લિંગી પ્રજનનની ક્રિયામાં ભાગ લેતા પુષ્પમાં આવશ્યક ચક્રો કયા? તો આપણને ખબર પડી જાય પુંકેસર અને સ્ત્રી. સહાયક ચક્રો કયા? વજ્રચક્ર અને દલચક્ર. આકર્ષક ચક્ર કયું? દલચક્ર. રક્ષણ આપતું ચક્ર કયું? વજ્રચક્ર. તો આ બધી જ બાબતો આપણને સમજ પડી જાય. હવે આપણે ટોપિકને આગળ લઈ જઈએ છીએ. તો આપણું જે નેક્સ્ટ ટોપિક છે એ પુંકેસર લઘુ બીજાણુધારી અને પરાગરજ. આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ટોપિક જોઈશું. સૌથી પહેલો ટોપિક પુંકેસરની વાત કરું છું. પુંકેસર. પુંકેસર એ તમારા માટે નવો ટોપિક નથી, તમે એના વિશે જાણો છો. પુંકેસર એ પુષ્પમાં આવેલું નર પ્રજનન અંગ છે. પુંકેસરને લઘુ બીજાણુ પર્ણ પણ કહે છે. આપણે જાણીએ છીએ
પુંકેસર નર પ્રજનન છે. સાથે સાથે હું પુંકેસર અહીંયા તો આપણે ડ્રો કર્યું જ છે, પણ અહીંયા આપણે ડ્રો કરી દઈએ. પુંકેસર એ નર પ્રજનન છે. તેના આપણને મુખ્ય બે ભાગો દેખાય છે. એક ભાગનું નામ છે પરાગાશય અને બીજો એક ભાગ છે જેનું નામ છે તંતુ. પરાગાશય અને તંતુ. પરાગાશયને શું કહી શકાય? તો પરાગાશય વિશે વાત કરીએ કે ભાઈ પરાગાશય શું છે? તો તંતુના ટોચના ભાગે અથવા તંતુના અગ્રીય ભાગે, તંતુના અગ્રીય છેડે આવેલી દ્વિખંડીય રચના જોઈ શકાય છે. આ તંતુ છે, એના અગ્રીય છેડે આવેલી દ્વિખંડીય રચના અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો. આ તંતુ છે અને તંતુના ટોચના ભાગે અથવા અગ્રીય છેડે આવેલી દ્વિખંડીય રચના. પરાગાશય એ પુંકેસરનો ફળદ્રુપ ભાગ કહેવાય. ફળદ્રુપ ભાગ છે. અહીંયા એક બાબતનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે, પણ એ પહેલા આપણે તંતુની પણ વાત કરી લઈએ. તો બીજો ભાગ કયો છે આપણો? તંતુ. તંતુ શું છે? તો તંતુની વાત કરીએ તો તે લાંબા, પાતળા દંડ જેવી રચના છે. લાંબા, પાતળા દંડ જેવી રચના છે. આ જે ભાગ છે તંતુનો એ આમ તો વંધ્ય ભાગ કહેવાય. તંતુ એ પુંકેસરનો વંધ્ય ભાગ કહેવાય, કેમ કે પ્રજનનની ક્રિયામાં ભાગ નથી લેતો, ખાલી આધાર આપે છે. પ્રજનનની ક્રિયામાં આ ભાગ લે છે, એટલે ફળદ્રુપ ભાગ કહી શકાય. બરાબર. હવે આ તંતુનો જે નિકટવર્તી છેડો છે, તંતુનો નિકટવર્તી છેડો, એ નિકટવર્તી છેડો કાં તો દલપત્ર સાથે જોડાયેલો હોઈ શકે અથવા પુષ્પાસન સાથે જોડાયેલો હોય. દલપત્ર અથવા તો પુષ્પાસન સાથે તે જોડાયેલો હોય છે. ખ્યાલ આવી જાય મિત્રો કે ભાઈ તંતુ શું છે? લાંબા, પાતળા દંડ જેવી રચના છે. તે વંધ્ય ભાગ છે. તેનો નિકટવર્તી છેડો દલપત્રો અને પુષ્પાસન સાથે જોડાયેલો હોય છે. દલપત્રો અને પુષ્પાસન સાથે જોડાયેલો હોય છે. ખ્યાલ આવી જાય. હવે સૌથી પહેલા આપણે પુંકેસરની રચના વિશે ચર્ચા કરી લીધી કે ભાઈ પુંકેસરની અંદર સૌથી ટોચનો ભાગ કયો હતો? પરાગાશય. તંતુનો અગ્રીય છેડે આવેલી દ્વિખંડીય રચના છે અને ફળદ્રુપ ભાગ છે. હવે આપણે પરાગાશય પર વધુ ચર્ચા કરવાની છે. આપણે પરાગાશય પર વધુ ચર્ચા કરીએ. પરાગાશય પર વધુ ચર્ચા આપણે કરવાની છે. ખ્યાલ આવી જાય. હવે આ પુંકેસરની વાત કરી લીધી. જુદી જુદી જાતિઓમાં પુંકેસરની સંખ્યા જુદી જુદી હોઈ શકે છે અને તેના અંદર એને પરાગાશયની રચનામાં પણ આપણને વિવિધતા જોવા મળે છે. હવે બીજો એક પ્રશ્ન અહીંયા થાય કે પરાગાશય અને તંતુ આપણી બુકમાં પણ ઉલ્લેખ નથી, પણ આપણે યાદ રાખવાનું. ધોરણ 11માં ભણ્યા છીએ. પરાગાશય અને તંતુને જોડતો ભાગ કયો? તો યાદ રાખવાનું મિત્રો, યોજી. પરાગાશય અને તંતુને જોડતો ભાગ કયો? યોજી. ઓકે, ખ્યાલ આવી જાય, ખબર પડી ગઈ. હવે મારે પરાગાશયની રચનાને વધુ અભ્યાસ કરાવવો છે, તો આપણે પરાગાશયની રચનાનો થોડોક વિસ્તૃત અભ્યાસ કરીએ કે ભાઈ પરાગાશયની અંદર કઈ વિશિષ્ટ રચનાઓ જોવા મળે છે. તો આમ તો પરાગાશયની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ
વાત કરીએ તો આમ તો પરાગાશય દ્વિખંડી છે, આ રીતે જોઈએ તો આમ પરાગાશય કેટલા ખંડી છે? દ્વિખંડી. આ એક અને આ બે, આ એક અને આ બે. પરંતુ તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા એક ખાંચ બને છે અને દરેક ખંડ બે કોટરમાં વિભાજિત થાય છે. દરેક ખંડ બે કોટરમાં વિભાજિત થાય છે, એટલા માટે તેને ચતુકોટરીય કહે છે. સમજ પડી ગઈ મિત્રો? પરાગાશય દ્વિખંડી છે. આ દેખાય અહીંયા, આ પરાગાશય દ્વિખંડી છે, એક અને બે. પણ અહીંયા આપણને એ પણ જોવાય છે કે દરેક ખંડમાં ખાંચ આવેલી છે, એટલે બે કોટરમાં વિભાજિત થાય છે, એટલે 1 2 3 અને 4. તો દ્વિખંડી ચતુકોટરીય, દ્વિખંડી ચતુકોટરીય રચના છે. યાદ રહેશે મિત્રો? પરાગાશય કેટલા ખંડીય પૂછાય તો દ્વિખંડીય. દરેક ખંડમાં કેટલા કોટર? તો બે, એટલે કુલ કેટલા કોટર થયા? 4, એટલે ચતુકોટરીય તરીકે ઓળખવામાં આવે. જ્યારે તમે પરાગાશયનો અનુપ્રસ્થ, અનુપ્રસ્થ એટલે આડું, અનુપ્રસ્થ એટલે આડો છેદ લો તો તમને દ્વિખંડીય રચના જોઈ શકાય છે. અને આ દરેકે દરેક દ્વિખંડી રચનામાં દરેક ખંડમાં બે બે કોટર છે, એટલે કુલ ચતુષ્ખંડીય રચના જોવા મળે છે. બોલો મિત્રો, ખ્યાલ આવી ગયો? કમ્પ્લીટ. હવે પુંકેસરમાં કોઈ પ્રશ્ન છે કે ભાઈ પુંકેસરની અંદર સૌથી ટોચનો ભાગ કયો? પરાગાશય. એના નીચે લાંબા દંડ જેવી રચના કઈ? તંતુ. બંનેને જોડતો ભાગ કયો? યોજી. પરાગાશય કેટલા ખંડીય હોય? દ્વિખંડીય. દરેક ખંડમાં કેટલા કોટર હોય? બે કોટર. બે કોટર હોય તો કુલ કેટલા કોટરીય થયું? 4 કોટરીય. 4 કોટરીય. હવે આ 4 કોટરીય છે, આ દરેકે દરેક કોટરમાં, દરેકે દરેક કોટરમાં આવી રચના આવેલી છે, આવી ગોળાકાર રચના આવેલી છે, જેને આપણે કહીએ છીએ લઘુ બીજાણુધાની. શું કહીશું મિત્રો? લઘુ બીજાણુધાની. શું કહીશું? લઘુ બીજાણુધાની. ચતુષ્કોટરીય છે, દરેક કોટરમાં એક એક લઘુ બીજાણુધાની આવેલી હોય છે. અને આ લઘુ બીજાણુધાની જ્યારે પરાગાશયનો વિકાસ થશે ત્યારે લઘુ બીજાણુધાની આગળ વિકાસ પામી અને પરાગ કોથળીમાં પરિણમશે. પરાગ કોથળીમાં. હું ફરીથી એક વખત પરાગાશય વિશે માહિતી લખીને આપી દેવા માંગુ છું. યાદ રાખજો, પરાગાશય ખંડો 2, દરેક ખંડ 2 કોટરમાં વિભાજિત. કુલ કોટર 4. એટલે પરાગાશય કેવી થઈ? દ્વિખંડીય ચતુકોટરીય. દ્વિખંડીય ચતુકોટરીય. હવે પરાગાશયની અંદર દરેક કોટરમાં કઈ રચના જોવા મળે છે? લઘુ બીજાણુધાની. અને લઘુ બીજાણુધાની વિકાસ પામશે ત્યારે આગળ વિકાસ પામીને શેમાં પરિણમશે? તો યાદ રાખવાનું મિત્રો, હું શોર્ટ ટ્રિક્સ લખી રહ્યો છું કે ભાઈ લઘુ બીજાણુધાની એ આગળ વિકાસ પામશે ત્યારે પરાગ કોથળીમાં પરિણમશે. અને આ પરાગ કોથળી શેનાથી ભરેલી હશે? તો પરાગરજથી ભરેલી હશે. શેનાથી ભરેલી હશે? પરાગરજ. શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ, આપણે ઇઝીલી સમજી શકીએ તેવી રીતે તમને સમજાવ્યું છે. ખ્યાલ આવી જશે? ઓકે. લખતા રહેવાનું, સાથે સાથે બુક પણ સાથે રાખવાની, એટલે ખ્યાલ આવે કે આપણે કયા કયા મુદ્દાઓ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. ઓકે, કોઈ પ્રશ્ન છે? હવે આ લઘુ બીજાણુધાની 1 2 3 4 એની આંતરિક રચના ખૂબ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે મિત્રો. લઘુ બીજાણુધાનીની આંતરિક રચના. આ જે રચના દેખાય છે એને
આપણી બુકની અંદર આંતરિક રચના પણ આપી છે અને એ આપણે આંતરિક રચનાનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો આપણે હવે એનો આંતરિક રચનાનો અભ્યાસ કરીશું. તો ખાલી હું સમજવા માટે જે ટોટલો ભાગ હતો એને અલગ કરી દઉં છું. પરાગાશયનો છેદ છે એની અંદર આપણને આ લઘુ બીજાણુ ધાનીઓ જોવા મળે છે. આપણે આનો એક ભાગનો અભ્યાસ કરવો છે જેને આપણે કહીશું લઘુ બીજાણુ ધાનીની રચના. આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે લઘુ બીજાણુ ધાની રચના. આજે આકૃતિ હમણાં આપણે જે દોરી હતી એને મેં ઝૂમ કરી મોટી કરીને બતાવી દીધી. હવે એ રચનાની અંદર આ લઘુ બીજાણુ ધાનીની રચના કેવી દેખાય છે એ વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ કે ભાઈ લઘુ બીજાણુ ધાનીની રચના. આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક લઘુ બીજાણુ ધાનીની રચના. લઘુ બીજાણુ ધાનીની રચના સમજવા માટે આપણે એક આકૃતિ ડ્રો કરીએ તો કદાચ એ વધુ સરળ પડે મારી દ્રષ્ટિએ. માની લઈએ કે આ ચારમાંથી આપણે એક લઘુ બીજાણુ ધાની બહાર કાઢી દીધી. ચારમાંથી આપણે એક લઘુ બીજાણુ ધાનીને ક્યાં કરી દીધી છે? બહાર. આ બહાર કાઢી. હવે એની અંદર કઈ કઈ રચનાઓ છે એ વિશે અભ્યાસ કરીએ તો આપણે એક ભાગ દોરીશું. બધું દોરવાની જરૂર નથી. આ પરીક્ષામાં પૂછાય છે મિત્રો. આ સૌથી પહેલું હું પેલી આકૃતિ પૂછી નાખું જેથી લખાણ શોર્ટકટ બનાવી શકાય તો તમે એને લખી શકો પરીક્ષામાં. સૌથી પહેલા મિત્રો સૌથી બહાર અહીંયા જે સ્તર દેખાય છે એને આપણે કહીશું અધિસ્તર. મુદ્દો તૈયાર જ છે. અહીંયા જ આપણે તૈયાર કરી નાખવાની છે લઘુ બીજાણુ ધાનીની રચના. અધિસ્તર અહીંયા આપણે લખીશું સૌથી બહારનું સ્તર. નંબર 1. નંબર 2, 3 થી 5 સ્તરોનું બનેલું. નંબર 3 સૌથી બહારનું સ્તર 3 થી 5 સ્તરોનું બનેલું. એના જે કોષો છે એ કોષો ફેલાયેલા કે ખેંચાયેલા. સાથે સાથે ટુકડો તૈયાર જ થઈ જશે. તો ભાઈ સૌથી પહેલું સ્તર કયું? તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ સૌથી બહારનું સ્તર કયું છે? અધિસ્તર. 3 થી 5 સ્તરોનું બનેલું હોય, કોષો ફેલાયેલા કે ખેંચાયેલા હોય છે. અધિસ્તર પછી જે બીજું સ્તર આવે છે એ સ્તરનું નામ છે સ્ફોટી સ્તર અથવા તંતુમય સ્તર અથવા એન્ડોથેશિયમ. બીજું જે સ્તર આપણે બતાવ્યું અહીંયા એ સ્તરનું નામ શું છે? એક છે સ્ફોટી સ્તર, તંતુમય સ્તર, એન્ડોથેશિયમ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો જે બીજું સ્તર છે એને આપણે કહીશું તંતુમય સ્તર અથવા એન્ડોથેશિયમ અથવા સ્ફોટી સ્તર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
ટૂંક નોંધ આપણી અહીંયા તૈયાર થઈ જવી જોઈએ. લઘુ બીજાણુધાનીની રચના વર્ણવો તો આપણને આવડી જ જવી જોઈએ. સૌથી પહેલા અધિસ્તર, પછી આપણે જોઈએ છે તંતુમય સ્તર અથવા એન્ડોથેસિયમ, જે રક્ષણનું કામ કરે છે. આ બધા સ્તરો આમ તો મદદમાં છે. રક્ષણ અને પરાગાશયનું સ્ફોટન. રક્ષણ અને પરાગાશયના સ્ફોટનમાં મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. હવે ત્રીજું સ્તર, જે સ્તરનું નામ છે મધ્ય સ્તર. કયું સ્તર છે? મધ્ય સ્તર છે મિત્રો. આ જે ત્રીજું સ્તર આપણે જે બતાવ્યું એ મધ્ય સ્તર. મધ્ય સ્તર. હવે આમ એને મધ્ય સ્તર કહીશું, પણ એના માટે એક વાક્ય પણ વાપરીશું કે પોષક સ્તરની બહારનું સ્તર. પોષક સ્તરની બહારનું સ્તર. ખ્યાલ આવી જાય મિત્રો? પોષક સ્તરની બહારનું સ્તર એટલે મધ્ય સ્તર. હવે એમ થાય કે ભાઈ પહેલું કયું? અધિસ્તર. આ ટૂંક નોંધ જ છે, તૈયાર જ છે બેટા. આ યાદ કરવાનું, આ જ અહીંયા લખવાનું છે. આ બધું લખવાની જરૂર નથી. આ ફક્ત યાદ રાખવા માટે આપણા બુકની અંદર લખી રાખવાનું. પરીક્ષાની અંદર ફક્ત ટાઇટલ આપ્યું, પેલા મુદ્દા અહીંયા લખી દીધું. હવે સૌથી અંદરનું જે સ્તર છે એ સ્તરનું નામ છે પોષક સ્તર. કયું સ્તર છે? પોષક સ્તર. આ જે સ્તર છે એને આપણે પોષક સ્તર કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? પોષક સ્તર. આ સૌથી અંદરનું સ્તર, એટલે અહીંયા આપણે ટાઇટલ આપી દઈએ પોષક સ્તર. પોષક સ્તર, સૌથી અંદરનું સ્તર. સૌથી અંદરનું સ્તર કયું? પોષક સ્તર. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઘટ્ટ કોષ કેન્દ્ર, ઘટ્ટ કોષરસ અને કોષ કેન્દ્ર જોવા મળે છે. ઘટ્ટ કોષરસ અને કોષ કેન્દ્રો જોવા મળે છે. શું શું જોવા મળે છે? ઘટ્ટ કોષરસ અને કોષ કેન્દ્રો. અહીંયા એક વસ્તુ સમજવા જેવી છે કે અહીંયા કોષ કેન્દ્રની સંખ્યા એકથી વધુ પણ હોઈ શકે. એકથી વધુ કેવી રીતે હોઈ શકે? એક પ્રશ્ન છે કે ભાઈ એકથી વધુ કેવી રીતે હોય? તો અહીંયા જે કોષો છે એ કોષો કદમાં મોટા થાય છે અને કોષ કેન્દ્રનું વિભાજન થાય છે. એટલે કોષ કેન્દ્ર એની અંદર એકથી વધુ હોય છે. કોષો કદમાં મોટા થાય અને કોષ કેન્દ્રનું વિભાજન થાય, અને કોષ કેન્દ્રનું વિભાજન થાય એટલે એકમાંથી બે કોષ કેન્દ્રો બને છે. એટલે એના અંદર કોષ કેન્દ્રની સંખ્યા એકથી વધુ પણ હોઈ શકે છે. પોષક સ્તરનું મુખ્ય કાર્ય કયું છે? વિકસતી પરાગરજને પોષણ. વિકસતી પરાગરજને શું પૂરું પાડશે? તે પોષણ. વિકસતી પરાગરજને શું પૂરું પાડશે? પોષણ. તો સૌથી પહેલા આપણે તમામ સ્તરોની વાત કરી દઉં એટલે તમારે ક્લિયર થઈ જાય કે લઘુ બીજાણુધાનીની રચનાની અંદર મારે શું તૈયાર કરવાનું. તો તમે સમજી શકો છો કે સૌથી પહેલા આપણે અધિસ્તર જોયું, પછી તંતુમય સ્તર જોયું, પછી મધ્ય સ્તર જોયું, પછી પોષક સ્તર જોયું. પછી એમ થાય કે આ બધા ભાગોની અંદર શું છે? તો આ લઘુ બીજાણુધાની જે છે આ એનો મધ્ય ભાગ છે, અને આ મધ્ય ભાગની અંદર સઘન રીતે ગોઠવાયેલ, આ મધ્ય ભાગની અંદર સઘન રીતે ગોઠવાયેલા લઘુ બીજાણુધાનીની મધ્યમાં. કોની મધ્યમાં? લઘુ બીજાણુધાનીની
ધાનીની મધ્યમાં સઘન રીતે ગોઠવાયેલા સમજાત કોષોનો સમૂહ આવેલો છે. સમજાત કોષો અથવા સમજાત કોષોને બીજાણુજનક પેશી કહે છે. આ યાદ રાખવાની મિત્રો વ્યાખ્યા. કઈ પેશી કહે છે? બીજાણુજનક પેશી. એકદમ ઈઝી છે. હવે અહીંયા ઈઝીલી સમજી શકો છો કે આ લઘુ બીજાણુ ધાની છે, આ એનો મધ્યનો ભાગ છે અને ત્યાં સઘન રીતે એકદમ ગીચ ગોઠવાયેલા સમજાત કોષો, એક જ શબ્દ યાદ રાખવાનો છે, સમજાત કોષો આવેલા છે જેને આપણે કહીશું બીજાણુજનક પેશી. કઈ પેશી કહીશું? બીજાણુજનક પેશી. એને આપણે બીજાણુજનક પેશી તરીકે ઓળખીશું. ખ્યાલ આવી જાય? ખબર પડી જાય? આ આપણી થઈ ગઈ લઘુ બીજાણુ ધાનીની રચના. પણ અહીંયા એક ક્વેશ્ચન છે કે આ પોષક સ્તરની પ્લોઇડ ટીશ્યુ છે. તો યાદ રાખવાનું મિત્રો, પોષક સ્તરની પ્લોઇડી 2n દ્વિકીય છે. 2n યાદ રાખો. પોષક સ્તરની પ્લોઇડ દ્વિકીય 2n. આ એક ક્વેશ્ચન છે, આપણા જાણવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. પોષક સ્તરની પ્લોઇડી કઈ? તો 2n ડિપ્લોઇડ તરીકે તેને ઓળખવામાં આવે છે. આ ટોપિક થઈ ગયો આપણો લઘુ બીજાણુ ધાનીની રચના. જો પ્રશ્ન પૂછાય લઘુ બીજાણુ ધાનીની રચના, તો આપણે આ પ્રશ્ન ઈઝીલી તમે તૈયાર કરી શકો છો. ખાલી તમે જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવી જાય. નંબર આપી દઉં. આજ તમે તમારી રેફરન્સ બુકમાં ઉતારી લો તો તમને ખબર પડી જાય કે મારી થિયરી કઈ રીતે યાદ કરવાની છે, મારે કયા કયા ટોપિક મારી થિયરીમાં લખવાના છે. આકૃતિ પણ એકદમ સરળ છે એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. તો આપણે પુંકેશનની રચના જોઈ, લઘુ બીજાણુ ધાનીની રચના જોઈ. હવે આપણને નેક્સ્ટ ટોપિક છે આપણો લઘુ બીજાણુ જનન, પણ એને આપણે બીજા લેક્ચરમાં જોઈશું. હેલો મિત્રો, એમડી બાયોલોજી ક્લાસમાં આપનું સ્વાગત છે. ટોપિક છે આપણો લઘુ બીજાણુ જનન. લઘુ બીજાણુ જનન વિશે આપણે જાણીએ છીએ. લઘુ બીજાણુ જનનની વ્યાખ્યા આપણે ઇઝીલી બનાવી શકીએ છીએ. આમ તો લઘુ બીજાણુનું નિર્માણ થવાની ક્રિયાને લઘુ બીજાણુ જનન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પરંતુ આપણે કેવી રીતે લઘુ બીજાણુ જનનની ક્રિયા થાય છે તે સમજવી ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે ભણ્યા છીએ કે પુંકેસરની અંદર પરાગાશય આવેલું હોય છે. જ્યારે એ પરાગાશય પરિપક્વ બને, જ્યારે એ પરાગાશય પરિપક્વ બનશે, એ પરાગાશય પરિપક્વ બનતા બીજાણુજનક પેશી, આ બીજાણુજનક પેશીના કોષો, આ બીજાણુજનક પેશીના કોષો અર્ધીકરણ પામશે. શું પામશે? અર્ધીકરણ. આ બીજાણુજનક પેશીના કોષો શું પામશે? અર્ધીકરણ પામશે. અર્ધીકરણ પામી લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક અથવા પરાગ ચતુષ્ક સર્જે છે. પરાગાશય પરિપક્વ બનતા બીજાણુજનક પેશીના જે કોષો છે, બીજાણુજનક પેશીના કોષો અર્ધીકરણ પામીને લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક કે પરાગ ચતુષ્ક સર્જે છે. હવે આ બીજાણુજનક પેશીનો પ્રત્યેક કોષ અર્ધીકરણ પામે, આ બીજાણુજનક પેશીનો જે પ્રત્યેક કોષ છે એ બીજાણુજનક પેશીનો પ્રત્યેક કોષ અર્ધીકરણ પામશે અને અર્ધીકરણ પામી આપણે જાણીએ છીએ કે લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક કે પરાગ ચતુષ્ક, લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક કે પરાગ ચતુષ્ક સર્જવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
બીજાણુજનક પેશીનો પ્રત્યેક કોષ અર્ધીકરણ પામીને લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક કે પરાગ ચતુષ્ક સર્જવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. આવા કોષને આપણે પરાગ માતૃકોષ, આવા કોષને આપણે શું કહીશું? પરાગ માતૃકોષ અથવા પીએમસી, પોલન મધર સેલ, અથવા લઘુ બીજાણુ માતૃકોષ તરીકે ઓળખીએ છીએ. બીજાણુજનક પેશીનો પ્રત્યેક કોષ અર્ધીકરણ પામીને લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક અને પરાગ ચતુષ્ક સર્જવાની ક્ષમતા ધરાવે છે અને દરેકને પરાગ માતૃકોષ અથવા લઘુ બીજાણુ માતૃકોષ તરીકે ઓળખવામાં આવે. એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લઈએ કે આ પરાગ માતૃકોષ છે. આ પરાગ માતૃકોષનું અર્ધીકરણ થશે એટલે પહેલા આ રીતે બે કોષો અસ્તિત્વમાં આવશે અને ત્યારબાદ ફરીથી અર્ધીકરણ થતા આ રીતે 4 કોષો ધરાવતી એક રચના અસ્તિત્વમાં આવશે. આ પરાગ માતૃકોષમાંથી લઘુ બીજાણુનું નિર્માણ થવાની ક્રિયા એટલે લઘુ બીજાણુ જનન. પરાગ માતૃકોષમાંથી લઘુ બીજાણુનું નિર્માણ થવાની ક્રિયા એટલે લઘુ બીજાણુ જનન. વ્યાખ્યા આવડી ગઈ બેટા? પરાગ માતૃકોષમાંથી અર્ધીકરણ થઈને લઘુ બીજાણુ સર્જવાની ક્રિયા એટલે લઘુ બીજાણુ જનન. આ લઘુ બીજાણુઓ જે ઉત્પન્ન થયા એ 4ના સમૂહમાં હોય છે. દેખાય છે આપણે કેટલાના સમૂહમાં છે? 4ના, જેને લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. પણ જ્યારે આ પરાગાશય પરિપક્વ થાય ત્યારે આ લઘુ બીજાણુ ચતુષ્ક શુષ્ક બનશે. આ લઘુ બીજાણુ જે ચતુષ્ક છે એ ચતુષ્ક કેવો બનશે? શુષ્ક બનશે અને એમાંથી પરાગરજ છૂટી પડશે એટલે કે લઘુ બીજાણુઓ મુક્ત થશે, જેને પરાગરજ કહીએ છીએ આપણે. લઘુ બીજાણુઓ મુક્ત થાય છે. ખ્યાલ આવી જાય? ખબર પડી જાય? લઘુ બીજાણુ જનન, લઘુ બીજાણુ જનનની વ્યાખ્યા ખબર પડી ગઈ. બે વ્યાખ્યાઓ કહી શકાય. લઘુ બીજાણુ નિર્માણ થવાની ક્રિયાને લઘુ બીજાણુ જનન કહે છે. પણ કઈ રીતે લઘુ બીજાણુ જનન થાય એની વ્યાખ્યા એમ છે કે પીએમસી એટલે કે પોલન મધર સેલ એટલે કે પરાગ માતૃકોષ અથવા તો લઘુ બીજાણુ માતૃકોષનું અર્ધીકરણ થઈ લઘુ બીજાણુ સર્જવાની ક્રિયાને શું કહે છે? લઘુ બીજાણુ જનન. આ શોર્ટ એન્ડ એકદમ સિમ્પલ ટેકનિક છે કે ભાઈ પરાગ માતૃકોષનું અર્ધીકરણ થઈ લઘુ બીજાણુ સર્જવાની જે ક્રિયા છે એ ક્રિયાને લઘુ બીજાણુ જનન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, આના પરથી ક્વેશ્ચન છે કે આ પરાગ ચતુષ્કના કોષોની પ્લોઇડી શું, અથવા લઘુ બીજાણુ ચતુષ્કના કોષોની પ્લોઇડી શું? તો યાદ રાખવાનું મિત્રો કે ભાઈ પરાગરજ એટલે પરાગ ચતુષ્કના કોષો 4ના સમૂહમાં હોય છે, પણ દરેકની એ પોતે સેલ છે. પરાગ ચતુષ્કમાં શું છે? આ 4 કોષો છે. આ 4 કોષો છે તો યાદ રાખવાનું કે દરેક કોષની પ્લોઇડી આ એક ક્વેશ્ચન છે આપણું નીટનો કે એમાં કામ લાગે કે ભાઈ પરાગ ચતુષ્ક ના કોષોની પ્લોઇડી ક્રોમોઝોમ્સની સંખ્યા પ્લોઇડી કેટલી હશે? હેપ્લોઇડ એન એકકીય. યાદ રાખજો આ મિત્રો તમારા નીટ માટે એક અગત્યનો પ્રશ્ન છે. ખ્યાલ આવી જાય? ઓકે, આ થઈ ગયું લઘુ બીજાણુ જનન. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય પૂછી શકો છો. અને આ રીતે જ્યારે પ્રક્રિયા પૂરી થાય ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં પરાગરજ વાતાવરણ અંદર મુક્ત થાય છે. આપણે એના વિશે હવે પરાગરજ શું છે, કેવી રીતે કામ કરે છે એના વિશે પણ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.